Rus işgalcilere kaçkan son Xersonni terrorda tuta. Kundu saat 11'de şehir merkezine hücum ettiler. Xerson vilayetining harbiy memuriyeti binası zarar ko'rdi. Reaktiv sistemasının iki mermisi urib binaning iki qatına zarar keltirdi. Birçok pencere camlari qirıldı ve birkaç oda viran oldu. Vilayet yolbaşçısı Yaroslav Yanushevichning so'zlariga ko'ra, xodimlardan kimse zarar ko'rmadi. Rossiya Kiyevni Kenede şahid dronlarının hücum etti. Ukrayna'nın hava müdafaa kuvvetleri hepsini urib tushirdi. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenskiy qayd etganine ko'ra, bugun Ruslar Irandan alıngan 13 dronni Ukrayna poytaxti tarafına yollagan. Kiyev shahar memuriyetinde xabar etganlarine ko'ra, tek ustine dron qalıntысы tushgan mashina zarar ko'rgan. Qalıntılarning diğer qismi memuriy binoning birining damına tushgan. Bundan beraber havada urilgan diğer drondan qalıntılari Kiyev vilayetining Vishneva shahrida mesken kvartalga tushgan. Shaxsiy evlarining pencere camlari qirilgan. Цей ранок терористи почали з 13 шахедів. Попередньо всі 13 збито нашими українськими ППУ. Молодці, пишаюсь. Шановні громадяни, дякуємо ППУ і не забуваємо про сирени. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenskiy Avropa parlamentini Rossiya Ukrainada yapgan harbiy jinoyatlarni taqiq etajak maxsus tribunal tashkil etilmasine dair rezolyutsiya qabul etmege chaqirdi. Buni u Andrey Sakharov adına mukofoti berilmasi tadbirinde onlayn shaklda murojaat etgani vaqt aytdi. Bu sene Ukrayna prezidentining taqdim etilgan Ukrainaning cesur xalqi bu mukofotga nail oldi. Ersine Sakharov adına mukofot aq qurchalayıcısı aslında muvaffaqiyatlar uchun Avropa Birligi tarafından berilgan eng yuksak mukofotdir. Треба діяти вже зараз, не чекаючи закінчення війни, щоб притягти до відповідальності усіх, хто її розв'язав, і щоб не допустити будь-якого повторення агресії. Це буде найефективніший захист свободи, прав людини, верховенства права та інших наших з вами спільних цінностей, які уособлює, зокрема, ця відзнака Європарламенту, премія імені Сахарова. І я вдячний усім лідерам і державам, усім політикам, міжнародним організаціям, які працюють разом з нами та докладають усіх можливих зусиль для створення трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Закликаю усіх вас, ваші партії і держави дієво підтримати цю роботу. Rus işgalcileri Donetsk vilayetindeki Ukrayn kermenlerini olgan tank ve artilleriya tertibatlarının hücum etdi. Ukrayna maycilari qarşılıq gösterip, düşmanını birçok gayıplarga uğrata. Baş штабның qayd etkenine ko'ra, Bakhmutning janubiy sharqida eng kirgin vaziyat. Ukrayn toprağının her bir metri uchun qanlı urushlar olib kechi. Rashistlar o'z harbiylarini acımasdan ularni top eti kabi jebege tashlay. Ular iç olmaganda kichik muvaffaqiyatga erishmaga intila, ammo boshuna. У зв'язку зі значною кількістю поранених загарбників, так званим указом окупаційної влади, під потреби військових передаються лікарня номер 15 у населеному пункті Ювілейне Луганської області та лікарня номер 3 в місті Луганськ. В ніч з 12 на 13 грудня в районі населеного пункту Новоайдар Луганської області знищено понад 15 військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації. В Запорізькій області втрати ворога складають до 100 поранених окупантів. Знищено склад боєприпасів. Meclis azası Hasan Aliyev'nin vekaletlerini to'xtatdi. O işgal etilgan Xerson vilayetinde işgalcilerinin işbirlik etkeni buna sebep oldu. Rossiya Ukraynaga qarşı buyuk jang başlatgan son Hasan Aliyev işgal etilgan Novoalekseyevka kasabasının yol başçısı oldu. 2005-2014 seneleri arasında Xerson regional meclisinin yol başçısı edi. Sonra Xerson vilayeti devlet memuriyeti yol başçısının meslihatçısı. Daha sonra Ukrayna prezidentinin Kırımdaki daimi temsilciliginde temsilcinin milletleraro munosabatlar bo'yicha meslihatchisi vazifasida çalıştı. Xerson vilayeti Ruslar tarafından zapt etilgan so'ng
коллаборант oldu. Алиевтің векелеттілігі Осейтумир Неметулаев ile шақсен көріші башлаған сон тоқтатылған. Неметулаев есе девлет хайынлігінде қабатланған Геническ район девлет мемориетінің сабық ел башчысы. 2014 сенесі оқырым ишғал етілген сон Херсон велиетінден ярымыдаға қачты. Алыда Украина телекестілік қызметі тарафындан қыдырылмақты. Меджлисте хабер еткенлеріне көре, меджлис азасына ишанчсызлықны, яда онан еріне башқа инсанны сайламақ үшін құрылтай топлашмалы, ама ишғалден себеп құрылтай топланмасы чаресіздір. Оның үшін меджлисте бір ағызнен онан векелетлеріні тоқтатмаға қарар алынып, Украина баш прокуратурасы ве Украина телекестілік қызметіне оңа қаршы жинайдава башлатылмасы үшін мұражат етілген. Члени Меджлісу кримсько-татарського народу оцінили публічні заяви та дії, що здійснюються Асаном Алієвим після 24 лютого 2022 року, які несумісні із статусом делегата Курултаю кримсько-татарського народу і такими, що свідчать про його добровільну співпрацю з російською окупаційною адміністрацією на території Херсонської області. Одночасно члени Меджлісу кримсько-татарського народу звернулися до Генеральної прокуратури України та Служби безпеки України із закликом порушити відповідно до норм та у порядку, передбаченому чинним законодавством України, кримінальну справу за фактом колабораційної діяльності Асана Алієва. Қырымдан олған 4 сабық Украина құқыр өжесіна девлет хайынлігі үшін 15 жылы қапыс мұддеті белгілене біле. Қырым прокуратурасында ишгалжелерге қызмет еті башылаған сабық құқыр өжеларға шекленов білдірділер. Сөз Қырымнан ички ішлерін әзірлігінен ишгалжелер елбашысының муавина Андрей Иванцов, сабық хадимлер Сергей Юхненко, Анатолий Жабенко ве Дмитрий Креков аққанда кете. Андрей Иванцов тұтылған, ама рус көветшілері тарафындан. Русияда Иванцовны ве Кефе прокуратурасынан ярдымжысы олған оғлы Егорны да 2017 сенесі тұтып хабаржылықта қабатлатылары. Підозрювані присягнули на вірність українському народу, зобов'язалися сурово дотримуватися Конституції України та чинного законодавства. Проте після окупації Криму Збройними силами Росії у 2014 році зрадили присязі та перейшли на службу до окупантів до так званого Міністерства внутрішніх справ Республіки Крим, яке пізніше увійшло до складу МВС Росії. Один із підозрюваних став так званим заступником міністра внутрішніх справ Республіки Крим. Інші очолили незаконно створені відділи лінійний відділ поліції номер 1 в аеропорту Сімферополь, Центр кінологічної служби МВС по Республіці Крим та перший відділ поліції залізничного управління МВС Росії в місті Сімферополь. Украина Рус есірлігінден да 64 арбиімізні қайтарды. Украина президенті офисынан елбашысы Андрей Ермак қайдеткеніне көре сөз азат етілген солдат, сержант ве забитлер аққанда кете. Азат етілгенлер арасында Бахмут имайджелері бар. Бір цивил инсанда азат етілгені хаберетле. Бұл украинлерге ярдым еткен Америка ватандашы Муркези Суеди. Украинаға қайтарылғанлар арасында 4 имайджелерінің жесеті де бар. Олар Украина әдетлеріне көре қараманлар оларақ дефнетлежек. Ахмадит хастаханесінде олған баллар ве Тибет қадимлері үшін зырқлы елеклер. Львивтеки Мудафа кластер ве Харьковтеки шахси қоруқ заводы бала хастаханесіне махсус елеклерінің ілік партиясыны берді. От ідея навіть створити бронежилети для медиків, для дітей, вона з'явилась у самих пацієнтів, які їхали, які були під обстрілом. Діана питала, чого військові бронежилети, а ми діти без всякого захисту. Ну і слава Богу, що з'явилась от така продукція, яка, на жаль, робить нас першою країною, яка дбає про своїх дітей під час бойових дій. Що зараз наразі ні Ізраїль, ні інші країни такого не робили. Це перший досвід. Це звичайний військовий бронежилет без жорстких плит. Він захищає від уламків за стандартами НАТО, за військовими стандартами. Єдине, що його відрізняє, це колір та саме форма, яка є зручною для медиків. Ми розробляли його разом з медичними підрозділами, і цей варіант був останній, який сподобався.
Зырхлы елеклеріне жебесі зығындан ағыр хастабаллар тахили етілгені вақыт kullanacakları. Загалом львівським оборонним кластером сьогодні вже виготовлено на 3200 медичних бронежилетів, близько 600 дитячих бронежилетів. І сьогодні ми здійснюємо першу передачу цих бронежилетів. Ми сьогодні передаємо лікарні Охматдит 16 медичних бронежилетів, 12 дитячих бронежилетів для забезпечення екіпажів швидких. Екімлер үшін бұл зырхлы елеклер Львив мудафа кластері Харьковнан шахси маялетлері заводы ве екімлерінен берабер ясалды. Бұл елеклер сыналған ве сертификатлар алған сон екімлерге бедава берілі. Елеклерінің ilk партиясы Донецк ве Харьков yönelişlerinde çalışkan екімлерге берілді. Nevbeteki партиясы Запорожье, Миколаев ве Херсон вилаyetlері yönelişinde çalışkan Tibet hadimlerine teslim edilecek.